الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب شرح مسائل الجاهلية أعاننا الله عليها توسنة أيتنال توسنة دقم إن شاء الله بحول الله وقوته النال مدحهم أنفسهم بما ليس فيهم بهم كهم بفت مسلسنا عنوان درسنا هذه الليلة من إلال راسو تشاتشون ما مسجن رستاتشو بلل متنقق علبن معناتنا راساتشنن ما موكاشت بلل نجر إيه خصلة من خصائل الجاهلية أو مسألة من مسائل الجاهلية ويالون مدحهم أنفسهم بما ليس فيهم المسألة 68 سلسة سمنتين ومسألة صاحب المتن اندملت دعواهم العمل بما عندهم من الحق دعوة مالت مموقتاتشو ما تكبرن سران مموقتاتشو الناس زند بالله حق الناس زند ياللون حق انتقبر علن بلو ما يتقبروه نو يالا بحق نو من سراو مالتاتشو خصلة من خصائل الجاهلية نوال كقوله تعالى نؤمن بما أنزل علينا يعني دي وشتاتشون بولت بكل الله سبحانه وتعالى يملس باتشوال الآية 91 من سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله باوردوا بقرآن منو بإنجيل منو سبالو أيهودوش قالوا نؤمن بما أنزل علينا فسروا لنا البنيا لي بتوردوا بتورات بتشانوا منا منو يلال الله سبحانه وتعالى سلنسو سينقرن ይሄ በሁለት በኩል አላህ ይመልስባቸዋል አባባላቸውን ብለናል ويكفرون بما وراءه እነሱ ላይ ወይ በእነሱ ነብያቶች ላይ ከተወረደው ሌላ ባለው ይክዳል وهو الحق مصدقا لما معه يا በሙሐመድ ላይ ወይ በዒሳ ላይ عليهم الصلاه والسلام የተወረደው እነሱ ዘንድ ያለውን ሐቅ እውነት የሚል ሐቅ ሆኖ ሳለ እንጂ ቁርአንና ትክክለኛ ተውራት ቁርአንና ትክክለኛ እንጂል አንዱን ይሰጥቃል እንጂ አንዱን ምን ያረጋል አይخልፍ እርግጥ ቁርአን የሻራቸው ህጎች አሉ ካለፉት መጽሐፋቶች ህግጋት የመጨረሻውና ኻተሙን ነብይን ስለሆኑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዳንድ የሚሽራቸው ነገሮች ቢኖሩም ይሄ ተውሂድ የሚባለው ነገር ላይ ነስኽ አይገባ አይሻር ማንኛውም ነብይ ምንድነው ይዞ የመጣው ብለናል አን ኢዕቡዱላህ ማለኩም ምን ኢላህ غيሩ ሚስም ጊዜ የሚደመስሰው ወቅት አካባቢ የሚሽረው ነገር አይደለም ተውሂድ ማለት ስለዚህ እነሱ ምን ይላሉ نؤمن بما انزل علينا ይሄን የሚሉት አሉ صاحب المت مع تركهم اياه በእነሱ ላይ የተወረደው ንመታዋቸው ጋር የነው ይሄን የሚሉት እየሰሩበት ሳይሆን በእነሱ ላይ የተወረደውን ተውራትን እመታዋቸው ጋር ከአላህ በተወረዱ መጽሐፋቶች ይመኑ ሲባሉ በእኛ ነብያቶች ላይ ብቻ በተወረደው መጽሐፍ ነው ምናምነው ይላሉ ይሄ አባባላቸው ያንን በእነሱ ላይ የተወረደውን መጽሐፍ እመታዋቸው ጋር ስለሚል እንግዲህ عنوانه مدحهم انفسهم بما ليس فيهم بلنال متن دعواهم العمل بما عندهم من الحق مع تركهم اياه ነው ምንና ያይዘው ይሄ ከቀውሊህ ሚለው ማስረጃ ያመጡ ስለሆነ دعواهم العمل መስራትን መሞገታቸው بما عندهم እነሱ ዘንድ ባለው ነገር من الحق كحق مع تركهم اياه እነሱ ዘንድ ያለውን ሐቅ እመታዋቸው ጋር እንሰራበታለን ማለታቸው خصلة من خصائل أهل الجاهلية ነው መጠንቀቅ ያስፈልገናል ነው ወደ ሸርሑ ስንገባ الشرح لنا من مسائل أهل الجاهلية كجاهلية ባለቤቶች مسائሎች አንዱ مسألة 68ኛው አናት ብለናል دعوة اليهود العمل بما عندهم من الحق እንግዲህ دعواهم ያለው ይሄ ضمير متن ላይ ወደ ይሁዶች ነው የሚመለሰው ማለት ነው አህሉል ጃሂልያ እንግዲህ ኪታቢዩን አሉ
ኡምዩን አሉ ሚል በመጥለዒ الكتاب አሳልፈናል የሁዶች መሞገታቸው ነው አሉ ምንን العمل بما عنده من الحق እነሱ ዘንድ ባለው ሐቅን እንሰራለን እንተገብራለን ይያሉ ማነብነባቸው مع تركهم اياه ያንን ሐቅ መተግበርን መታዋቸው ጋር አሉ كما قال تعالى متنم ላይ نؤمن بما انزل علينا لون قرط አርገው አምጥተዋል እዚህ ላይ ደግሞ ምን ይላል واذا قيل لهم لا يهودوች የተባለ ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala آمنوا بما انزل الله الله ባወረደው እመኑ ሲባሉ እንግዲህ አመኑ ሚሙ ተተፈታ ያ ሸባብ ማዲ ይባላል አመኑ ማለት ነው آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا إلى سورة النساء آمن كهنا لعند سو من مالك آمنا أمنوا له للسوج جمع سيهونوا آمنوا أمنوا يتبالوا قزيل على الله سبحانه وتعالى بما أنزل الله الله باوردوا أمنوا سبالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ملساتشو وشتاتشون በእኛ ላይ በተወረደው ብቻ ነው ምናምነው ይላሉ رقم الآيون قدم متن ላይ አስተውሰናል አሁንም ያው بما انزل علينا ማለቱ الله سبحانه وتعالى معنا قالوا قيل تفسر بما انزل علينا ያለው ተብሏል አሉ معناه بما انزل على رسلنا በእኛ ላይ ቁርአን ወይም ተውራት ወርዶብናል ይያሉ ሳይሆን በእኛ መላእክተኞች ላይ ወደኛ በተላኩ ሩሱሎች ላይ በተወረደው እናምናለን ማለታቸው ነው ተብሎ ተፈስሯል አሉ من انبياء بني اسرائيل እነዛ على رسولنا ማለታቸው ከበኑ እስራኤል ነብያቶች በእኛ ሩሱሎች ላይ በተወረደው ብቻ ነው ምናምነው ሚል መልስ ይሰጣሉ ማለት ነው ተብሏል አሉ لأن هذه الآية في اليهود قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي ما أنزل على رسل بني إسرائيل ببنو إسرائيل رسلوች መላእክተኞች ላይ በተወረደው እናምናለን ከዛውጭ ባለው ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين መልሱን ልብ እንበላለው አንደኛ የመኑበት የምትባሉት መጽሐፋት ቁርአንና ኢንጂል ቁርአን በነብያችን ላይ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወረደው ኢንጂል በኢሳ ላይ ነው እነሱ ሁለቱ መጽሐፎች በእኛ ነብያት በአንቢያ በኒ እስራኤል ላይ ተወርዷል የምትሉትን መጽሐፍ እነሱን ይስማማሉ እንጂ አይخالፉም በቁርአንና በኢንጂል ማመን በተውራት ከማመን ነው ስለዚህ ለምን ተነጣጣላላችሁ ነው ሁለተኛው መልስ እዛና አንተ ነብያቶች ላይ ተወረደው መጽሐፍ ተውራት ውስጥ ነብያትን ግደሉ ሚል ህግ አለ ወይ እናንተ ነብያትን ምን ታደርጋላችሁ ይያላችሁ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትገላላችሁ ለምን ትገላላችሁ እዛ ላይ አግኝታችሁታል ወይ ለምን ኢባደት غيرላህ ታረጋላችሁ ዒጅል ወይፈል ለምን አመለካችሁ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረድ አድርጎባቸዋል ስለዚህ نؤمن بما انزل علينا ሚሉት ውሸታቸውን ነው እነሱ ዘንድ በለለ ነገር ራሳቸውን ማመስገን ይሄ خصላ من خصائل اهل الجاهليه ስለሆነ ጠንቀቅ ያስፈልገናል مع ان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مع ان الذي يامهونو قال جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نبياتنا يزوت يمتت قرآن امهونو قال لا يخالف ما جاءت به رسلهم رسل بني اسرائيل يزوت يمتتن دين ونا مصحفات اما يخلف የሚስማማ እንጂ የማይخلف امهونو قال በእኛ ሩሱሎች ላይ ብቻ በተወረደው ነው ምናምነው ይላሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويكفرون بما وراءه يعني غيره بما وراءه ማለት ከሱ ሌላ ባለው ወይ ከሱ በኋላ ባለው ብለን ብንፈስር ምንድነው ويكفرون بغيره ነው ويكفرون بغير ما انزل على رسل بني اسرائيل በበኑ እስራኤል ሩሱሎች ላይ የተወረደውን እንጂ ከዛ ሌላ ያለውን ይከዳሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala مما انزل على عيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام
وهو الحق واو እንግዲህ ሐልያ ይባላል ጁምላ እስሚያ ሐል ሆኖ ሲመጣ በዋውም በضميرም በሁለቱም ሊረበጥ ይችላል ከهذه الآية ዋውም ضميرም رابط ናቸው وهو الحق مصدقا لما معه بما وراءه غير ላለውን የሚመለሰው ይሄ ከነሱ ሌላ ባሉ ነብዮች የተወረደ ሐቁ እሱ ሆኖ ያለ እነሱ ጋር ያለውን የሚስማማ እውነት የሚል ሆኖ ያለ ከነሱ ሌላ ባለው መጽሐፍ ይክዳሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومبين የሚያብራራ ሆኖ ያለ نعم فالذي جاء به عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هو موافق لما جاء به انبياؤهم من الحق ነብያችን صلى الله عليه وسلم ይዘውት የመጡት ቁርአን በኢሳም ላይ የተወረደው እንጂል موافق ነው አሉ ይስማማል لما جاء به انبياؤهم من الحق የይሁዶች ነብያቶች ይዘውት የመጡትን ሐቅ በነብያችን ላይም የወረደው ነብያችን ይዘውት የመጡትም ኢሳም ይዘውት የመጡት ምን ያረጋል ይስማማል موافق ማለት ተስማሚ ገጣሚ ነው አሉ ومبين ያብራራል አሉ لما ادخلوه في كتابهم من التحريف والتكذيب والتضليل هذا من ناحيه كان بكل ايه ነው አሉ ቁርአን ያብራራ አይሁዶች ቁርአን ላይ ወይም እዛ መጽሐፋቸው ላይ ያስገቡትን ከሱ ያልሆነውን መጽሐፋቸው ላይ ያስገቡትን ተህሪፍ ተግይር ውሸት ሰውን ማጥመም ያንን ከአላህ እንዳልሆነ እነሱ ከአላህ ነው ብለው ከራሳቸው የጨመሩት መሆኑን ቁርአን ያብራራል ይላል በአንድ በኩል ይሄ والناحيه الثانيه ሁለተኛው በኩል አሉ እንግዲህ ረዱ من جهتين ነው ብለናል الجهه الاولى قدم ያልነው الناحيه الثانيه ሁለተኛው በኩል انهم غير صادقين في هذه المقاله نؤمن بما انزل علينا ባለችው አባባል ውሸታሞች ናቸው غير صادقين ማለት ከእውነተኞች ሌላ ያሉ ናቸው ማለት ከእውነተኛ ሌላ ያለ ምንድነው የሚሆነው ያገለው ዋሾ ነው የሚሆነው غير صادقين ማለት ካዚቡና ማለት ነው ከእውነተኞች ሌላ ያሉ ናቸው في هذه المقاله ማለት አሁን ባሳለፍነው አባባል نؤمن بما انزل علينا በማለታቸው እውነታሞች አይደሉም እውነታሞች አለመሆናቸውን ያወቅነው በምን ምክንያት ነው ከተባለ بدليل ارتكابهم هذه الجرائم المذكوره ማለት بدليل ارتكابهم በመስራታቸው ማስረጃ هذه الجرائم እነዚህን ወንጀሎች جرائم ማለት የጀሪማ ወንጀል ነው جمع جريمه አንድ ወንጀል جرائم ከተባለ ብዙ ወንጀሎችን በመስራታቸው ሳቢያ እውነታሞች አለመሆናቸውን በዛ ነው የምናውቀው አሉ المذكوره في قوله تعالى نذا جرائمዎች አላህ አባባሉ ውስጥ የተወሱ ይሆን ردنا عليهم በእነሱ ላይ ሲመልስ አላህ قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين እውነታሞች ከሆናችሁ በእናንተ በተወረደው ማመናችሁ ትክክለኛ ከሆነ ለምንድነው የአላህን አንቢያዎች ካሁን በፊት የገደላችሁት ሙእሚኖች አማኞች ከሆናችሁ በዛ በተወረደው በተውራት ምታምኑ ከሆነ እንዴት ነብያቶችን ገደላችሁ ተቅትሉን የሚለው ብዙ ጊዜ እንዳልኩት ሲጋው ለፍዙ ሙዳሪዕ እንኳን ቢሆን ማዕናው ምንድነው ብለናል ሙድይን ለምን እንቀበሉ የሚለው ቀሪራን ከዚህ በስተፊት ባለፈው ጊዜ ነብያቶችን ለምን ገደላችሁ نؤمن بما انزل الينا በማለታችሁ አማኞች ከሆናችሁ እናንተ ዘንድ ወይ በእናንተ ነብያቶች ተወረደ መጽሐፍ ውስጥ ነብይ ግደል የሚል ምንድን አድርጋችኋል እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግኝታችኋል ያለ ወይ አንድ ይሄ ولقد جاءكم موسى بالبينات نبي الله موسى عليه السلام መተዋችኋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርግጥ والله ማለት ነው ጅላሚቱ ሙወጢያ ለልቀሰም ትባላል ብዙ ተአምራቶችን ይዞ ከአላህ ለመላኩ ማስረጃ የሚሆኑ ሙዕጂዛቶችን ይዞ መጥቷል እንግዲህ ወለቀድ አተይና 9 آيات ولقد آتينا موسى
9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم أواخر سورة بني إسرائيل لا الإسراء ونيا من ناوكو سورة بني إسرائيل ميبالا سورة سبحان سورة الإسراء ميبالا لأن عندي سويت نقول عندي بني إسرائيل يبالا اللي سم الله عندي سورة يا شباب كان عندي سم بلا ينورا بتلاقي التوبة بدأسر سموش الله تبالا وكذلك الفاتحة أسماءها كثيرة سلزة ما ناوكو لما وق مطارنا ونجي ما ناوكو نقدر سنسمع إلى التكذيب ودنتنا أيكد سلزة زتين آياتوች لموسى ستنال إلى الله سبحانه وتعالى موسى معجزات يزو متواچوال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ይህንን ካረገ በኋላ ሙሳ ወደ ሚዓድ ረቢህ ሲሄድ ኢላ ጡሪ ሲና ከሱ በኋላ ወይፈንን አምላክ አርጋችሁ ይዛችኋል እዛ በእናንተ ላይ የተወረደው መጽሐፍ ላይ ወይፈን አምልኩ ሚል አግኝታችኋል ወይ ነው የሚላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለ ወይ የለ ነብይ ግደሉ ሚል የለም ነብይ እመኑበት ተከተሉት አግዙት ሐቁን አብራችሁ ተከትላችሁ እሱ ጎን ሆኑ ሚል እንጂ ተውራት ውስጥ ያለው ነብያት ግደሉ ሚል የለም ተውራት ውስጥም ያለው አላህን በብቸኝና አምልኮ ለአላህ ብቻ አርጉ እንጂ ወይፈን ከወርቅ ወይም ከብር ቀጥቅጣችሁ ሰርታችሁ ወይፈን አምልኩ ሚል አለ ወይ ሁለተኛው ናህያ ይሄ ነው طيب هذا رد عليهم فالله رد عليهم بردين الله سبحانه وتعالى نؤمن بما أنزل علينا سيلو ሁለት አይነት መልስ ሰጥቶ መልሶላቸዋል አሉ እንግዲህ زيادة إيضاح ነው ያሳለፍናቸው ናቸው الناحية الأولى والناحية الثانية الرد الأول የመጀመሪያው መልስ أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم يزوت يمتت حق لا يخالف ما جاء به موسى عليه السلام من توحيد الله موسى يزوت يمتت اللهن ببتشنينت مملكن السن اي خلف وافراده بالعباده اللهن باملكو بتشنيا مارك السنه يزو يمتت موسى نبياتنا صلى الله عليه وسلم يزوت يمتت ይሄን ሙሳ ያመጡትን ተውሂድ ይስማማል ይصدቃል እንጂ አይخلفም وترك عبادتي ما سواه ከአላህ ሌላ ያለን ደግሞ ማምለክ መታው ሱናው ይዘው የመጡት ሙሳ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ይዘው የመጡት ይሄን ይስማማል እንጂ አይخلفም ማለት بل هو مصدق لذلك ነብያችን ይዘውት የመጡት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁን ያልነውን ሙሳ ይዘውት የመጡትን من توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه ይሄንን በማድረግ ሙሰድቅ ነው የሙሳን ፈለግ እውነት ነው ብሎ ተስማምቶ ይመጣል እንጂ አይخلفም በማለት ለምንድነው አንድ ከሆነ ሙሳ ያመጡት እና ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡት ሙሰድቅ بعضه لبعض ከሆነ ለምን በእኛ በተወረደው ብቻ ነው ምናምነው ትላላችሁ የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሰድቅ لما جاء به نبيكم ሙሳ ይዘውት ለመጡት ሙሰድቅ ከሆነ በሁለቱም ለምን አታምኑም ስለዚህ በእኛ ነብይ ላይ በተወረደው ብቻ ነው ምናምነው ማለታችሁ ውሸታችሁ ነው በዛ ላይ የምታምኑ በነበረ ይሄኛው ሙሰድቅ ስለሆነ በዚህኛውም ታምኑ ነበር የሚል አንድ መልስ ሰጣቸው والامر الثاني ሁለተኛው الرد الاول አይደል ያለው نعم ስለዚህ صوابو مسماما والرد الثاني بلو ጥሩ ነው على كل الاحوال والامر الثاني ሁለተኛው ነገር ሁለተኛው ጉዳይ انهم غير صادقين حتى فيما ادعوا انهم يؤمنون به ሁለተኛው መልስ እነሱ ባሉት እናምንበታለን ብለው በሚሞግቱት ነገር እውነተኞች አይደላችሁም የሚል መልስ ሰጣቸው حيث عبدوا العجل አንደኛ እውነተኛ ላለመሆናቸው بما انزل علينا ባለው አባባል ወይፈን አምልከዋል ቀድም እንዳልነው وقتلوا الانبياء ሌላ ደግሞ ምን አድርገዋል ይያለን ነብያቶችን ገለዋል
النبيين بملوم يمتال الأنبياء بملوم قرآن الله هلم مال قل فلما تقتلون أنبياء الله قدم يقرانوا من قبل إن كنتم مؤمنين بل لا لا يقتلون النبيين بغير الحق من المال المهم عندنا غير صادق فيما ادعوا أنهم يؤمنون به لما ونعتشوا عبادة العجل أرقوان نبيات وچن مقدلاتشوا وقولهم سمعنا وعصينا سمان من يلالو الناس يالكون سمتنا ليلا كسمان من دين نبر من بالا وأطعنا نبر من بالا الناس تقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنتهم إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه سلزي سمتنا لأمسأنا على منمنا وعدم وفائهم بالميثاق الذي أخذ عليه بالنسبة لا يتيازق الكدان على السنم المولم الكدان بمولو قطر يا فرسال يهودوش اندزناتشو يا شباب سلزي إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله أحد آياكبر وهذا سلزي بز بولت ملكو الله سبحانه وتعالى ملسباتش إنما نيوم سو السوزند بلل بمات سراو سرا راسك مدح متارق كهم شئت أم أبيت يمن خصل اللبان توستي يتبالنا شو يجي أهل الجاهلية مش خصل اللب لما تقولون ما لا تفعلوا الله سبحانه وتعالى ما تسروت لمن تلالك كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا الله زند طلعتشا ويم كقطعنا كطلعتشا بكل ከባድ ነው እማትሰሩትን ማለታችሁ እና ማይሰራውን ሰውዬ የሚሰራ አስመስሎ መናገር خصلة من خصائل الجاهلية ومسألة من مسائل أهل الجاهلية ስለሆነ መጠንቀቅና መራቅ ይገባናል ብለው ወዳሁኑ ወደኛ ደግሞ ወደ ቅርቡ ሊመጡልን وهذا يتناول كل تعصب مذموم አሁን ያልነው አባባል مذموم يتطلع توكس يهونا تعصب هلو يكاتتال أن يقول الإنسان سويه مالتن يكاتتال أنا لا أعمل إلا بما هو في مذهبي إني بني مذهب بالونجي بل إلى ألسرام بلو تعصب مذموم مما يركونا أو يقرانا شو أنقصوش بملو يكا إملكتتال يكاتتتال أو مذهبي إمامي ويبني إمام مذهب بتشانه مسراو ملكونا لأنه يجب على المسلم فمسلم لا يقدم له يوجب بتال أن يتبع الحق يتبع ميتشالا حق مكتلنا واجب بس لا في مذهبه أو في غير مذهبه حق يالله بأنت مذهب بيهون أنت إمام مذهب وستم بيهون يا أنت مذهبنا إمامه المذهب إمي خلف بيهون حق أنت يتعززكو بمن دنا يا شباب حق بمكة እንግዲህ ዱንያ ላይ ተከትለህ ዋለ خلفه ዋለ ተብለን የምንጠየቀው አንድ ሰው ብቻ ነው ብለናል ያሸው وان تطيعوه تهتدوا የተባለው አንድና አንድ ሰውዬ ነው وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ስለዚህ አንድ صحيح حديث ከተነገረ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዋል የሚባል ወይህን ከልክለዋል የሚባል የኢማምህ መዝሐብ ያንን ሐዲስ የሚስማማ ከሆነ فبها ونعمه የሚፈልገው እሱ ነው ሐቅን ተከትሏል ተከተላል የሚخልፍ ከሆነስ ሙሲባው ዘላይ ለኢማማ አንድ ዑዝር አቅርበህ ምንድን ማድረግ ነው የሚጠበቅበት ያሸባ ያን ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣውን ሐዲስ ስሩ የሚል ከሆነ መከተል አትስሩ የሚል ከሆነ ምን ማድረግ ነው ግዴታው አለ መስራት ስለዚህ አይ እኔ የከለ ተከታይ ነኝ እሱ የሰራውን እሰራለሁ እሱ የተወውን እተዋለሁ አይ እሱ መስአላ ላይ ማስረጃ የለውም ስትባል ሱማያቆ ነገር የለም የምትልከው ተሳስታ وفوق كل ذي علم عليم الى الله سبحانه وتعالى ذي حديث نقرا يا شباب ብዙ احاديثዎች ላይ ትላልቅ كبار من الخلفاء الاربعه ያለፏቸው መሳኢሎች አሉ ያልደረሷቸው ሐቅ ሲነገራቸው
ወይም ደግሞ ገና እንትን ሳይሉ حكم ሲያጡ ዑመር ምን ያደርጉ ነበር ብለን አለ ሰዎችን ይሰበስባሉ ሱሐቦችን ኪባር الصحابه ስለዚህ መስአላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፈርዱ ፍርድ ሲሰጡ ሱና የሚያስታውስ ሰው አለ ወይ የለም አለ ከተባለ ይሄንን ሲያደርጉ ሰምቻለሁ ካለ ሰውየው አንዳንድ ጊዜ ይቀበሉታል ብቻው خبر الواحد እንግዲህ ሰው ከሆነ ያጀባል ይጸድቃል ይሄዳል አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ጠንከር ማረግ ካስፈለገ ብዙ ሸዋሂዶች ያሳልፈናል ፍልፊቅ الاسلام እኔ ነብያችን እንደዚህ ሲፈርዱ ሰምቻለሁ ብሎ አንድ ሰው ከተናገረ አንተ ጋር የሰማ ሰው አምጣ ይባል ነብያችን ይሄን ሲፈርዱ ይሄን ሲሉ ማን አለ ጓደኛ አንተ ጋር የሚመሰክርልህ ያመጣ ሲመጣ ሁለት ሲሆኑ ቀበላሉ አንዳንድ መስአላዎች ላይ አንዱንም ያጸደቋል ስለዚህ ለምንድን ነው ያመጣነው ያሸባ ሐቅን አንተ መዝሐብም ቢሆን ውስጥ ያለው ሐቅ ኢማምህ መዝሐብም ውስጥ ቢሆን ሌላኛው ኢማምም ዘንድ ቢሆን ሐቅ መሆኑ ከተብራራልህ ግዴታው ባንተ ላይ ሐቅን መከተል እንጂ ሙታባዓት ፉላን አው አላን አይደለም ከሌንና ከሌን እነሱ ያሉት ነው ሐቁ አሁን ይሄ መስአላ ሸበብ ተዓስብ የሚባለው ሩቅ ነገር ምናወራ ይመስላችኋል እናንተ ሩቅ ነገር ያለም አይደለም እያወራን ያለው ሙዓሽር حتى في النساء واحد يحدثني معلش ትንሽ ያንዳንድ ጊዜ ያስቸግራቸዋል ለባ ፈለገ ሰው زواج ما خير شو ማግባት ጥሩ ነው ሸርዕ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዋጅ ተናከው ተክثሩ فإني ምንድነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ሙባህ እንዲኩም الامه يوم القيامه ስለዚህ ላገባ ፈልጌ አጨው ይላል የሆነች ልጅ ሳሳጫ ያስጋልና ነው ያለው የማን ነው ሰውየው አለች ይባላል ለትዳር የከሌ ሰመት ኢንሳነይን ሁለት ሰዎች ቀርታ የከሌ ጀማዓ ከሆነ ሰለፊይ ነው ሱንይ ነው አገባዋል ሱንዮች ሀገራችን የምታወቁት ከሌና ከሌ ብቻ ናቸው የነሱ ካልሆነ ሱኒ ሰለፊ አይደለም አላገባው ማለት ቻለ በቃ ከዚህ እኔ አላልፍም ብሎ ትቸሻለሁ አለ ታውቋል ለምንድን ነው የሚያመጣው ተሰብ ሰዎች ውጭኝ ብለው አንድን ሰው ወይ ሁለትን ሰው ሐቅ እነሱ ያሉት የሆነው ይሁን ሐቅ ነው ባይሆንም ይሆናል እንደዚህ አይባል ማንንም ሰው የለም እንደዚህ ያሸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ናቸው እኛ ለሰሃባ رضوان عليهم عداله እናሰብታለን الصحابه كلهم عدول رغم انوف من يبغضهم ግን اسماء እናሰብትላቸው اسماءና عداله የሚባለው ነገር ይለያያል ስለዚህ ሙስሊም ላይ ግዴታው አሁን እቺ አይነት ሴትዮና የሷ መሰሎች ወደዱም ጠሉም ተዓስብ ምን ውስጥ ገብተዋል እያልን ነው ያለን መዝሙሙ ተዓስብ ውስጥ ገብተዋል ስለዚህ መዝሙም ሆነው ተዓስብ ውስጥ እንዳንገባ መጠንቀቅ ያስፈልጋል እንግዲህ ብዙ ጊዜ አኢማዎቻችን ይከባበራል ለምሳሌ ብንወስድ ትላልቅ ኢማም ከሚባሉ ابن تيمية እና ابن القيم ብንወስድ በጣም ያከብሯቸዋል ابن القيم ابن تيمية وحق له ذلك ይሄ ተሰውፍ ከሚባለው ረዛኢል ሰበብ ሆኖ ያወጣቸው እሳቸው ናቸው ስለዚህ ሲዘክሩ አባባሉን አንዳንድ ሰዎች እንቲቃድ እንኳን ቢያረጉት ሸይኹና ቀደሰ الله سره ብለው ይዘክራሉ ቀደሰ الله سره ከሚሉ رحمه الله ورضي عنه ብሉ ይሻል ነበር ይያሉ አንዳንድ ታዕሊቅ የሚጽፉ ሰዎች አሉ على كل በጣም ያከብሯቸዋል ابن تيمية ግን لا يعني هذا انه يقلد في كل المسائل لا مسألة يذكرنا ابوذ مسائل ላይ እንኳን ሐቅ ስለሚስማማ የሳቸውን አስድቀው ቢሄዱ አንዳንድ መስአላ ላይ المسألة قال شيخنا فيها كذا لكن የሳቸውን በደሊል የተአየደውን አምጥተው المسألة كذا ይላል ሌሎች ማለት ነው ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ذكرنا ما شباب في الفروع علماء المملكه ምንድናቸው ብለናል ሐናቢላዎች ናቸው ግን ሐንበሊ መዝሐብ ያመጡና ያ እንግዲህ ዛዱል ሙስተቅኒ የሚባል ኪታባ እሱን ሸርሐዋል ብለናል شرح الممتع በሚባል ሸርሐውታል هذا المسألة في المذهب كذا ይላል መዝሐባችን የሚለው ይሄ ነው
ግን በአድላ በኩል ስናየው خلاف المذهب ነው ደሊሉ ሐቁ ይሉና ሐቁን አስቀምጠው ይሄዳል ስለዚህ ተዓሱብ መዝሙም ያለበት ሰው ሁሉ እዛ ሆናል ነው ስንተኛ መስአላ ነው ብለናል ያ ሸባብ እየተነጋገርን ያለው 60 ስንተኛ መስአላ 8 68ኛው መስአላ ያካትተዋል አሉ طيب لأنه يجب على المسلم أن يتبع الحق في مذهبه أو في غير مذهبه مع إمامه أو مع غيره حق يالله السو إمام قامهون إلى لهم إمام قاريهون يقبل الحق ولا يتعصب التعصب المذموم مذموم يوانا تعصب مادرق يلبت بمالت مسألة وان يزقال سلزه عندنا سويو انكوان ما يسراون سرالله بلو راسن ما مدح ቀርቶ በምትሰራው እንኳን ይሄን ሰራለሁ ማለት የለብህም ያሸበ ይሄን ያረኩ ነው ማለት የሚያስፈልግ ነገር አንዳንድ ነገሮች አርአያ መሆን ሰዎች ኡስዋ ቁድዋ የሚያረጉ ከሆነ ለሰዎች ኸይር ለማስለመድ ከሆነ ወይ ሌላ ነገር ደግሞ ሰዎች ዘነሱ እንዳይጠረጥሩብህ ከሆነ ተሐድሰን በኒዕመቲ ረቢካ ከሆነ ለመሳሰሉ ነገሮች ካልሆነ ይሄን ሰራለሁ ብለ አሁን ይሄ እንግዲህ በሚዲያ ነገር ያለው ይሄ ነው ሰዎች የሚሰሩትና የሚያወሩት አይገናኝ የሚያወሩት ሁሉ የሚሰራ ቢሆን ሐቅ ለሁሉም ደርሶ ነበር እኛ ግን አብዛኛው ማህበረሰባችን ሐቅ አልደረሰውም ይያልን ነው በተለይ ፊልበዋድ ሩቅ አካባቢ ተውሂድ አልደረሰውም ሰው ሊላህ ብሎ እንደዛ አይነት አካባቢ ጨለማ አካባቢ ተውሂድ ማሰማት አላህ ዘንድ ደረጃ ከፍ ያረጋል ተውሂድን ለሰዎች የምናሰማ ራሳችን ተግብረን የምናሰማ አላህ ያርግ ወደ ሁለተኛው መስአላ ስንገባ زيادتهم في العبادة على ما شرعه الله ونقصهم منها ይህም ሁለት መስአላዎች ናቸው ባንድ የሚያመጡት አንደኛ አላህ ከደነገገው አምልኮ መጨመር ሌላው አላህ የደነገገውን ማጉደል መተው ማለት ነው ሁለት ናቸው መስአላዎች ይህም من مسائل اهل الجاهليه ነው ሊሉና المسألتان التاسعة والستون والسبعون التاسع ይላል ታ እንጽፋለን ታ ያልተጻፈበት نسخة قال مسألة እንግዲህ المسألتان التاسعة والستون والسبعون ሁለቱ መስአላዎች 69ኛዋና 70ኛዋ መስአላዎች ምንድናቸው አሉ الزيادة في العبادة عبادة ላይ መጨመር እንግዲህ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው እንትን ማረግ ነው ብለናል አይቻልም ማንኛውም ዒባዳ የነብዩ ሷሃቦች ዒባዳ ያላረጓት ዒባዳ አትሆንም ተብሏል ስለዚህ ሰውየው እኔ ጨምራለሁ ብሎ የሚጨምረው ዒባዳ ካለ ወደደም ጠላም ንያዬ ሐሰና ጥሩ ነው እንኳን ቢል ንያው ጥሩ መሆኑ ብቻ አይበቃውም እሱ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንቲቃድ ያረገና የአህሉል ጃሂልያን ስራ እየሰራ መሆኑን መረዳት አለበት العباده الزياده في العباده كفعلهم يوم عاشوراء እንግዲህ አሹራ ላይ የሚያረጉትን ድርጊት ይመስል አህሉል ጃሂልያ አሹራ ያው የታወቀው ነው እንግዲህ ሙሐረም 10ኛ ቀን አሹራ ይባላል እንደል ጅምሁር ምን መሽሩዕ እንደሆነ እሱ ላይ ሸርሑ ላይ እናያለን ብዙ ጊዜም ሐዲስ ላይ ሰምተናል መጀመሪያ በግዴታ መልኩ ይጾም ነበር ያሉ አይማዎች አሉ ረመዳን ፈርድ ከተደረገ በኋላ ያ አዩሃ الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ملو انقص وما بعده او ما بعدها كورد بኋላ በግዴታ መልኩ መጾሙ ቀርቶ በእስትህባብ መልኩ መጾሙ አሁንም ቀጥሏል የአንድ አመት ወንጀል ያስመራል በየ ተስፋ አረጋለሁ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ጾም የውም አሹራ ይሄ መሽሩዕ ነው ከዚህ በላይ ከጾም ጨምረህ ሌላ የምታረገው ነገር ካለ የአህሉል ጃሂልያን ስራ እየተገበርክ ይሆናል ነው አንደኛው ይሄ ነው 69ኛው መስአላ ዒባዳ ላይ መጨመር ሚሳል አሹራ ቀን የሚሰሩ ስራዎችን ይመስል ብለው አመጡ ወነቅሱሁም منها
ሰባኛው መስአላ ደግሞ ከዒባዳ ማግደል እንደ ሚሳል ያመጡት ከተርኪል ውቁፍ ቢዓረፋት ዓረፋ ላይ መቆምን መታዋቸውን ይመስል ከተርኪ አሉ ከተርኪህም ቢሉ ጥሩ ነው እዛ ላይ ከፊዕሊህም የውም ዓሹራ አስላሉ ከተርኪህም አልውቁፍ ቢዓረፋትህም ይቻላል ከተርኪል ውቁፍ ቢዓረፋትህም ይቻላል ዓረፋት ላይ መቆምን መታዋቸውን ይመስል እንግዲህ ቂሷውን ካሁን በፊትም ብየዋለሁ في الصحيح ያለ ቂሷ ነው أهل الحرم قريش ومن دان دينه يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة يبالا يا شباب ذو الحجة ዘጠነኛው ቀን ከስምንተኛው እስከ 13ኛው ቀን ልዩ ስም አላቸው ብዬ ካሁን በፊት ያልኩት አባባል አለ ذكره من ذكره ونسيه من نسيه ስለዚህ المهم ዘጠነኛው ቀን يوم ማን ይባላል عرفة ይባላል እኛ በአገራችን መካ አረፋ እንለዋለን አረፋ ምንለው ምን ነው يوم النحر ነው ዒድን አረፋ እንላለን የሚባለው ያ شباب يوم العيد ወይ ዒድ ይባላል ወይ ዒድ الأضحى ይባላል ወይ يوم النحر ይባላል ትክክለኛው አጠራር ይሄ ነው አረፋ የማንኛው ነው ይሄ መካ አረፋ ይሉና ዘጠነኛውን አስረኛውን ትክክለኛ አረፋ ወይም የኛ አረፋ ይላል المهم አሁን ያልናቸው ቁረይሾችን የሚከተሉ ሰዎች ከሐረም አንወጣም ሸይጣን እንግዲህ ስለወሰወሳቸው ከሐረም ከወጣን ሰዎች ያሃና ያረጉናል ብለው ሙዝደሊፋ ደርሰው ነበር የሚመለሱት ስለዚህ ምን አጎደሉ ከዒባዳ ጨመሩ ወላ ጎደሉ ቀነሱ ከዒባዳ መቀነስ የማን ስራ ነው እየተባለ ነው የአህሉል ጃሂልያ ተግባር ነው እና መጨመርም አያስፈልግም መቀነስም አያስፈልግም እንደተደነገገው መስራት ነው የሚጠበቅብን ከኛ ነው طيب شرح بلو اما زيادتهم في العباده عباده لا مጨመራቸው አሉ አህሉል ጃሂልያ فكما يفعلون في يوم عاشوراء ቀን የሚሰሩትን ስራ ይመስላል وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم እንግዲህ ይሄ ነው የታወቀው የኢብኑ አባስን ራእይ ያሳልፈናል እዛው ሐዲሱ ላይ እሳቸው له قول شاذ في هذا المقام لكن قول الجمهور عاشوراء የሚለው ከስሙ እንደምንረዳው عاشوراء ታሱዓ ይባላል ዘጠነኛው ቀን ከሆነ ይሄኛው 10ኛው ቀን من شهر الله المحرم በአረበኛ አቆጣጠር የመጀመሪያው ወር ነው ብለናል ያሸባ አሁን እኛ ስንተኛው ወር ገብቷል አሁን ጁማደ الأولى ገብቷል ጁማደ الأولى ስንተኛው ወር ነው نعم محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى አምስተኛው ወር ላይ ነው ስለዚህ ይሄ محرم ማለት በአረበኛው አቆጣጠር የመጀመሪያው ወር الشهر الأول ከሱ 10ኛው ቀን عاشوراء ይባላል وهذا اليوم حصل فيه حدث عظيم ይሄ محرم 10ኛው ቀን ትልቅ ክስተት ተከስቶበታል هو إغراق فرعون وقومه وإنجاء موسى عليه السلام وقومه ይሄ ነው ተከሰተው እዛ ቀን ላይ الله سبحانه وتعالى طلاتون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين تنانت درس لا ينداسالف فأخذه الله نكال الآخرة والأولى እንግዲህ በጣም ብዙ ጀይሽ ነበር ያስከተለው ይባላል እሳቸው ነብዩላህ ሙሳ ሄድ ተብለው ወህይ ሲወርድላቸው አስከተለው አጥባዖቻቸውን ሲሄዱ ያው ከፊል ለፊት ባህር ከኋላ فرعون ደረሰብን فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون درسبن طلعت درسبن قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم طود مالت يا شباب ترارة عظيم በጣም እንደ ትልቅ ተራራ ወደ ላይ ቆመ 12 አስባጦች ስለነበሩ ሲብጥ ማለት
ዕብርያ ወይም ደግሞ በበኑ እስራኤል አባባ በአረበኛ ቀቢላ እንደማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ሲመቱት ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين قربنا مالتنا الاخرين مالت كموسى ሌላ ያሉ የፊርዓውን ጅንዶች እዛ አቀረብናቸው وانجينا موسى ومن معه اجمعين ስለዚህ ፊርዓውን እንግዲህ ቂሳው ብዙ አሳልፈናል ገብቶ የመጀመሪያው ገብቶ ሳይወጣ ፈርቷል ያሸባብ ፊርዓውን ሲያየው ነገሩ ሙሳ መታ ተብለው መተውታል መንገድ ሆኗል እንደዛ 12 ቦታ ብለናል መሃል ያለው ውሃ እንደ ተራራ ቆሟል ጨነቀው ፊርዓውን ሐቂቀተን ጨነቀው ግን ለማጽናናት አያችሁ አይደል እኔ አመላካችሁ ጥላቶቻችሁ እንዳያመልጧችሁ ይሄው መንገድ ሰራውላችሁ አላችሁ ያልሰራው እሱ ውስጡ እየተርበተበተ ነው ምን እንደሚያረግ ግራ ተጋብቶታል ላኪን ዋሾ እንግዲህ እስከ መጀመሪያው ረመቅ አደካት ይሄ አምባገነን የሚባሉት ያሸባብ እስከልፈተ ሞታቸው ድረስ አይቸነፉ እየተሸነፉ እየሞቱ እየገደልን እያቸነፍን ነው ይሄ የነሱ ስለዚህ ይሄ እናረክላችኋል እንዳያመልጧችሁ በሳሪያ እንዳትከስሩ በጨበጣ ለነሱ መሳሪያ እንዳትል ይያሉም ራሱ በቢላዋ ነበር የምናርዳቸው በሽንኩርት ቢላዋ ደግሞ ለነሱ አሁን መሳሪያ እንዳትጠቀሙ ጨብጧቸዋል የሱ የመጀመሪያው እንግዲህ ቂሷ ሌላም ሶሂህ የሰበት አለ ያው በዛ ሰዓት የሚጋልቡት የሚገለገሏቸው ነገሮች እንደ ፈረስ ምናምን የመሰሉ ነበሩ ወንድ ነበር የጋለበው ይባላል አልሙሂም ጅብሪል መጥቶ ያው ሴት ፈረስ ከፊት እንዳይ ፈርቶ ነበር ራስ ፊርዓውን የጋለበው እንትን መግባት ይሄ طبيعي ነገር ስላላደለ መግባት ፈረሱ ራስ حيوان ግን ሴት አስቸጋሪ ናት ከፊቷ አምጥተውለት እሷን ያሸተተ እሷ ስትሄድ ያቺ ፈረስ አይደል ትክክለኛ አይደለም ሴቷ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልሙሂም የመጀመሪያው ሳይወጣ የመጨረሻው እንደገባ ይሄ መጨረሻው የፊርዓውን እንደገባ ያኛው ከዚህ እንዳይወጣ ሳይወጣ ሲቀስሱልን ነው እንግዲህ ተፍሲር ላይ ያ ውሃ እንደ ተራራ የቆመ ውሃ ድብልቅልቅ እዳልቅ አሉ ሽብል እዳልቅ ላኪን አልይሁድ هم اليهود ከዛ እንደዛ ዳቸውን ጨርሶላቸው ከጠላት አውጥቷቸው ሲያበቃ በኋላ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم እንደዛ ናቸው ይሁዶች ስለዚህ አላኩልን አሁን ይሄ የሆነው መቼ ነው የተባለ ነው ፊርዓውን የሰጠመው مع قومه موسى عليه السلام مع قومه ነጃ የወጡበት ቀን يوم عاشوراء ነው ይሄ ትልቅ حدث عظيم ነው ይሄ የተከሰተው عاشوراء ላይ ነው አሉ وهذا اليوم حصل فيه حدث عظيم هو إغراق فرعون وقومه وإن جاء موسى عليه السلام وقومه فهو يوم النصر فهو يوم السكنة والياقن انتصر فيه الحق على الباطل حق كباطل الله دل يتغناصفበት ቀን ነው وصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله الله لما مسجن بلو يوم عاشوراء صوم وبقي صيامه مشروعا عند المسلمين عندنا مسلموችን ዘንድ عاشوراء መጾም شرع ሆኖ ቀጥሏል አሉ ቀርቷል لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم وده مدينة ሲሰደቱ ነብያችን صلى الله عليه وسلم መዲና አካባቢ ያው ስራው ላይ እንዳሳለፍነው አይሁዶች ስለነበሩ ጠየቋቸው ሲጾሙ አገኟቸው فسألهم لماذا يصومون ነብያችን ለምንድነው የምትጾሙት ብለው ጠየቁ فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه ይህማ ምን ጾምበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሳንና የሙሳን ተከታዮች ነፃ ያወጣበትና واهلك فيه فرعون وقومه فرعونን እና የሱን ግብረ አበሮች ያጠፋበት ቀን ስለሆነ ነው وصامه موسى ونحن نصومه موسى ጾመውታል እኛም እንጾመዋለን የሚል መልስ ይሁዶች ሰጡ فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم ከናንተማ እናንተ ውሸታሞች ናችሁ አንዳንድ የሚስማማችሁ ነገር ብቻ እንጂ ከሙሳ ፈለግ የምትከተሉት
ከናንተ ይልቅ እኛንን በሙሳ ተገቢዎቹ ሙሳ እኮ ወንድሜ ነው የሙሳና የኔ ሚላ አንድ ነው ብለው እኛንን አሐቆቹ አሉና فصامه صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه صوموا ሰዎች እንዲጾሙ ማዘዙ ሐዲሱ رواه البخاري رقم 2004ኛ ሐዲስና 3942 3943ኛ ሐዲስ ሶስት ረቅሞች ዘግበዋል ከቡኻሪ ሙስሊም 1130 እና 1131ኛ ሐዲስ ከሙስሊም ሁለት ረቅሞች متفق عليه የሆነ ሐዲስ ነው ማለት ነው እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን አረጉ ጾሙ እንዲጾም ታዘዙ ባይሆን ያሸባ مخالفه اليهود መጥሉባ ስለሆነች ነሱን መخለፍ እንዲخለፉ ሊያረጉ ነው እሳቸው 10ኛውን ቀን ብቻ ነው የሚጾሙት ነብያችን ምን አረጉ وامر بصوم يوم قبله او يوم بعده አሹራ ሲጾም ባይሆን አንድ ቀድሞ 9ኛውንና 10ኛውን ወይ ደግሞ ከበኋላው አንድ ማለት 10ኛውንና 11ኛውን ይሄን ያረጉት ለምንድን ነው مخالفه لليهود ይሁዶችን ለመخለፍ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአሹራ በፊት አንድ ቀን ጨምራችሁ ጾሙ ወይ يوم العاشرን እና الحادي عشرን ጾሙ ወይም ደግሞ ሁለቱንም መጾም ይቻላል አሸባ 9ኙን 10ኛውን 11ኛውን እሱን ብቻ ከጾም ያው ይሁዶች ስለሚሰሩት እነሱን ስላልخلف እነሱን ለመخለፍ مشروع እንግዲህ ይሄ ዛሐዲስ ላይ كما بحث فيه ابن حجر رحمه الله وغيره እንዴት የይሁዶችን خبر ተቀበሉ خبر الكافر مقبول አይደለም ያሸባ እኛ አሁን ይሄንን ጠንቅቀን ማወቅ ይገባናል واضح يا شباب የካፊር ወሬ ተቀባይነት የለውም እና ለምንድነው መጾሙት ሲሏቸው ሙሳን አላህ ነጻ ስላወጣ ፊርዓውንን ስላገረቀ ሽኩረን ሙሳ ስለጾሙት ነውኛ ምን ጾመው ሲሉ ነብያችን خبራቸውን ተቀበለው ጾሙ ወይ ለሚለው አይደለም ነው የሚሉት ኢብኑ ሐጀርም ብለናል ሌሎችም ማይማዎች ብለናል ይህ ወሬ አንደኛ በእነሱ አባባል ነው የጾሙት ከተባለ بمن اسلم منهم ከነሱ የሰለሙ አህባሮች እና አብዱላህ ኢብኑ ሰላም وغيره ስለነበሩ እነሱ ናቸው የተናገሩት እነሱ ሙስሊሞች ናቸው ያሉ ነው ወሬያቸው ምንድነው የሚሆነው መቅቡል ነው የሚሆነው አለዛ ሌላ የጃሂልያ የሚጾሙት ነበር ይሄ خبሩ በጣም በተዋቱር ተጠቅመው እንትን አውቀውት የታወቀ ነገር ስለሆነ ይሄ እንደ ጭማሬ ወሬ እንጂ ተእሲሰን على اقوالهم በእነሱ خبر ላይ ብቻ መስርተው ድንጋጌ ሸሪዓ መደንገጋቸው አይደለም የሚል ተነቡህ የሚያስፈልግ ኢሻራ አርገዋል الحافظ ابن حجر ይሄንን ሐዲስ ቁጥሩን ቡኻሪ ላይ ስንት እንደሆነ ተጠቅሰዋል እነዛ ሐዲሶች ላይ ቡኻሪ እንተናን ፈትሁል ባሪን ያለው ሰው ያያል ሌሎችም አይማዎች ኢሻራ ጥቆማ አድርገዋል طيب ስለዚህ هذا هو المشروع في يوم عاشوراء عاشوراء ላይ ሸሪዓችን የሚያዘው ይሄን አሁን ያሳለፍነው ነው አሉ وهو الصيام مصوم لكن اهل الجاهليه يزيدون فيه على الصيام كصوم በላይ የሚጨምሩት ነገር አላቸው አሉ እንግዲህ زياده في العباده من مسائل الجاهليه ነው ብለን የገባን فاليهود يجعلونه يوم عيد يزينون فيه بيوتهم ويزينون فيه اولادهم ونساءهم ويعتبرونه يوم عيد ጭማሪያቸው ይሁዶች አሹራ ሲደርስ ቤቶቻቸውን ያንቆጠቁጣሉ ይሸልማሉ ልጆቻቸውንም ይዘይናሉ ሚስቶቻቸውንም ይሸልማሉ እና ዒድ ነው ብለው ያስባሉ ይሄ መጨመር ነው የሚባለው አሉ فهم زادوا فيه على المشروع صوموا ብቻ ሆኖ ያለ مشروع كمشروع ላይ ጨመሩ وهذه خصلة من خصال أو من مسائل الجاهلية فالزيادة على الصيام في يوم عاشوراء من دين الجاهلية ከዛ በላይ እኛ ዒዳችን ዒድ الفطر እና ዒድ الأضحى ነው ብለናል ዒድ እስቡዒ ጁሙዓ አለን ከነዚህ ከሶስት ውጭ ያሉ አዕያዶች ባዕድ ዒዶች ናቸው የሉ አሹራ እንድንጾም ታዘናል ጾመን አላህ እንዲቀበለን ዱዓ ማድረግ ሌላ አሁን እንደተባለው ምናረከውን እየጨመርን ስለሚሆን في خصال اهل الجاهليه እንገባለን ነው وكذلك الرافضه
الاسم الحقيقي للشيعة نوبلنا الرافضة مالت زادوا في هذا اليوم زعشر عليك أمروا واعتبروه يوم حزن يتكازي يحزن كان أرجو وسدوتال نمل ويوما نياحة وندب نياحة مالك أسنو دي مسك فارغو ندب من لزهو يلق سوكا أرجو الزوتا لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه يدي الحسين رضي الله عنه ابن علي يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يلج لجنا بنات يا نبياتنا من النبي يالنا شباب يا فاطمة لج سلوهن حسين ناقصاو سيرا لاي ብዙ አሳልፈናል ወደ 63 አካባቢ ሂጅራው ላይ እና አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ያው መካ አካባቢ ነኝ ኸሊፋው ብለው አንድ 9 አመት ኸሊፋ ሆነዋል ብለናል አብዱላህ ኢብኑ አዙበይር የኛው ሰውዬ ደግሞ ያው እንግዲህ ያኛውን ሰውዬ ሙባይዓ አናረግም ብለው ነው ችግሩ ሁሉም ያን የዚድን አናረግም ብለው ነው ይሄንን ሁሰይንን ደግሞ أهل الكوفة أهل العراق نانياغا نيا مبايع እናረጋለን እዚህ ኸሊፋት ሆናል ኢራቅ አካባቢ ለጠሯቸው ብዙ ሱሐቦች መከሯቸው ሴቶች ሳይቀሩ ከታቢዒዎችም የመከሯቸው አሉ አላኩል كان امر الله قدرا مقدورا እንዲያል ወጡ ሄዱ ሁሰይን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጅ طيب የዓሊ ልጅ ናቸው ዓሊ ለነብያችን ምንድናቸው ብለናል ያጀባ ያጎት ልጅ ናቸው እዛ ገና ሳይደርሱ እንግዲህ ያው እንፈረዝደቅ የሚባለውን ሰውዬ አገኙት ሻዒር ነው የታወቀ ሻዒር ብዙ ሰዎች መከራቸው ነው እሱንም ሲያገኙት ማዳ عندك ከየት እየመጣ ነው ሲሉት ከኢራቅ መጥቼ ነው ሲላቸው ምንድነው ያለው ወሬ ብለው ሲጠይቁት ምን አላቸው ብለናል ያጀባ ተሙ على الخبير سقطت የሚያቅሰው ላይ ወድቀሃል ስለ ኢራቅ ጠንቅቆ የሚያቅሰው አጋጥሞሃል ማለቱ ፈረዝደቅ የኢራቅን ሰዎች ተንኮል ሊነግራቸው ፈልጎ ነው ለማን ነው ለሁሰይን ሲሉት قلوب الناس معك واسلحتهم مع او سيوفهم مع بني اميه ሰዎች ቀልቧቸው አንተ ጋር ነው ግን ሱዩፎቻቸው ማን ጋር ነው አላቸው አምሩ የተነዘሉ من السماء والله يا شباب شاعر ሚለው ነገር አባባል አይደለም ይሄ ሸው በጣም ህክማ ነው ጉዳዩ የሚወርደው ከሰማይ ነው ከአላህ ነው ግን እኔ ያለኝ ይሄ ነው ኢራቅ ብዙ ሰዎች ሊወዱ ይችላሉ ይወዱሃልም ግን ሲላሃቸው አንተ ጋር ሳይሆን እበኑ ኡመያዎች ጋር ነው صدقني ያሉ حسين رضي الله عنه ምን አሉ ያጀበ እውነቱን ነገረኛል ወማዳ ለምን አልሙሂም ዛህደው እንግዲህ ከርበላ የሚባለው አካባቢ ሲደርሱ ብዙ ነው ቂሳው አጠር ያረኩት ነው እዛ ሳይደርሱ ገና ኢራቅ ገደሏቸው አለ رضي الله عنه وارضاه ስለዚህ ያ ቀን የተገደሉት ምን ቀን ነው ይያልን ነው አሹራ ላይ ስለሆነ እሱን አጣን ብለው እንግዲህ የሚያረጉት በሚዲያ እኔ አልፈሰርላችሁም እናንተ ተሸርሁልኛላችሁ ምን እንደሚያረጉ ብዙ አላይም ላንዲያው እንግዲህ ዛቃ ያሸፈበት አቅል ያለው ሰው የማይሰራው ስራ ይሄ ቢላው ዝመውጋት ዝመውጋት ሰው ደም በደም መሆን ምናምን እነሱ ጠርተው እነሱ ገለው እነሱ ያለብሳሉ ስለዚህ ነገራዋቸዋል ካሁን በፊት አባቴ የተገደሉት ኢራቅ የማ አባታቸው ማን ናቸው ብለናል አይደል ኩፋና የተገደሉት አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ተገለው ነው ሱቢ ሶላት ሊያሰግዱ ሲመጡ ነው የገደሏቸው ኸዋሪጅ ወንድምህን ከአባትህ በኋላ ሁሰይንን ሐሰንን ያቆሰሉ ሰዎች አምነህ ትሄዳለህ የለም ያላህ ያ ፈረጅ በመሏል ብለናል አይደል ወልአምሩ የተነዘሉ من السماء ስለዚህ እሳቸው ስለተገደሉ በመጾም ፈንታ ኢባዳ በማድረግ ፈንታ የምን ቀን አርገው ያዙት ይያልን ነው አራዋፊ የሐዘን ቀን የትካዜ የጮህት የለቅሶ ቀን አርገው ያዙት ይሄን ጨምረዋል እነሱም ወደዱም ጠሉም من خصال اهل الجاهليه ውስጥ ነው እየተረገበሩ ያሉት እኛ ከአህል ሱና ወልጀማዓ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን እንከተላለን እንደማለታችን የውም አሹራ ሲደርስ ተዘጋይተን መጾም
ያው እንግዲህ ሙኻለፈተን ለልይሁድ ዘጠነኛውንና አስረኛውን ወይ አስረኛውንና 11ኛውን ሶስቱንም መቱን መጾም ከይፍያው ያጿጿሙ ብዙ ነው ብለዋል ሶስቱንም የቻለ ሶስቱንም ቀን መጾም ይችላል እንግዲህ የሚጾመው ባሁኑ ሰዓት በግዴታ መልኩ አይደለም ይያልን ጾሙ ምንድነው ሙስተሐብ ነው እና ሲበላ ብታዩ ሰውየውን ሐቦች ብዙ ተኻልፈዋል አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ يوم عاشوراء عندي صحابي متو ساتشو زند ሲበሉ አገኛቸው አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ እና አለይሰ اليوم يوم عاشوراء አስረኛው ቀን ሙሐረም አይደል እንዴ ሲላቸው ናልቅ ምሳ ተፈልግ እንደሆነ ነገ ብላሉት ካልፈለክ ደግሞ ምን አርግ ማለታቸው እና ታዘን ነበረ በኋላ ትዛዙ ግዴታው ተትቷል የፈለገ ይጾማል የፈለገ ይበላዋል ያሉ በትአثር አለ ስለዚህ አሹራ ላይ ያው በየጊዜው ሙሽኪል መፍጠር አያስፈልግም ያሸባ በግዴታ መልኩ አይጾምም መጾሙ ደግሞ ምንድነው ይያልን ነው استحبابنا ያንድ ወንጀል ያንድ አመት ወንጀል ያብሳል የሚለው ፈዲላው አላሁን ثابت ነው ይጾማል يوما قبله او مع يوم بعده او የቀብሉንም ባዕዱንም ሶስቱንም ባንድ መጾም ይቻላል ከዚህ በላይ የሚታረከው አሹራ ነው ብለ ተዝይን ምናምን ሐዘን የሚሰማ ሌላ ነገር የምታረከው ሳታውቀው አህሉል ጃሂልያ ስራ ውስጥ እየገባ ስለሆነ ልንጠነቀቅ ይገባል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على محمد